लोक एटा क्रिएट करते कंट्रोवर्सी जिनसटा आमे तो सेटा माने क्रिएट करूना आमे जहाँ आम मन को आसे आमे से खोलारे आमे कहीदौ सबआड़ू जो सुविधा मिलूँ सबआड़ू जेहेतु मुझे भलरे अच्छी से मुझे कंटिन्यू करुँची ना पीयूष भाई सहित केବେ करनी जदि सुजोग मिल तो करी ना केन्द्र जेहेतु आम हो स्किन ग्लो कमी जाए हेयरफॉल हुए सब बहुत सारा जिनस हुए जोटा कि आमको से सब को हैंडल करने बहुत कष्ट हुए तो से खाइबा प्रथम जिनस डाइट रहे तो फिगर भी ठीक रहा देह भी भल रतेन्द्रा भी कम करने स्टामिना पाइब एनर्जी पाइब दर्शक मान जो कमेंट्स आसे ना भितर दर्शक मान नजर पड़े से कांदे कांद देखिए आमको आहरी कांद लगे 3टा नाटक भर दर्शक जोटा पसंद करेंगे आम से प्ले करूँ खंडगिरी में आफ्टर मैरेज ही यात्रा को आसिली एमती भी तो समस्त बहुत सपोर्ट करते सीरियल फिल्म करी कहीं सीरियल फिल्म कौन अलग यात्रा कौन अलग सब सामान से कला लाइन तो यहाँ टफ बहुत कष्ट अवश्य दर्शक मान लाइव कमेंट्स आसी जाए किए खराब करती किए भल करती बट से आम आशीर्वाद बोली भावु तो कष्ट तो बहुत किसी सोशल मीडिया अच्छा बहुत किसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करती जोटा कि पसंद नुह मत कि कलाकार मान भी पसंद नुह पदी कथाटा निहाती सामान्य नुहे बाबा मो बो कहूला धोबणी पदी कथार भांगी जाइथिला राम राज्य राम ठारू सीता अलग हेले सतीत्वर अग्नि परीक्षा दबाक जाई सीता हेले पातालगामी और शेष रामचंद्र सरोज नई बुड़ी मले से पदी कथार मो भाई को देइतिबा पदी कथा आपण आपण उच्च शिक्षित पुअर अनिच्छा सत्वे मो पर गोटे गाँवली बपसली झील को आपण बहु कले बहु मत झील पर आदरी नेले ठीक सेमती मो स्वामी को भी पदी कथा देइछि अनुमति बिना मो विधावर सधवा हो गले स्वामीद्रोही बहुत खुशी लगे पुणी नेक्स्ट ईयर पुणी ये मो सन्नमल अच्छी बहुत भल भल नाटक आम वर्ष हो 3टा नाटक आम स्टोरी रिहर्सल चलती बहुत जल्दी पार्टी बाहर होप कि दर्शक मानक आम नाटक 3टा जगह नाटक बहुत पसंद आसो आशा करुँची आबे भी मोर एक्टिंग रे मु खिलाफ करनी सब दर्शक मान मन जितवाई चेष्टा करी वर्ष भी चेष्टा करी जब दर्शक मैंने मत आहरी भल पाइबा देवे आहरी आशीर्वाद देवे कौन नाटक आम नाटक अच्छी तो ना पाखे मो ना लेखा शुण हे राम कहानी एवं चलती रिहर्सल आउ नेक्स्ट या पर अच्छी तो स्त्री राणा मत सिंदूर देव सेटा तो कही होनी दर्शक मान डिपेंड करे दर्शक माने केते प्रकार दर्शक अच्छा क्या कौ टाइप स्टोरी पसंद हम बट मुझे कॉन्फिडेंटली कहि 3टा जक स्टोरी डिफरेंट अच्छी और 3टा जक स्टोरी लोक बहुत मन को छुईब भावना को नहीं सब समस्त सब दर्शक ताली बाजे कौन कहबे दर्शक सेटा बहुत खुशी लगे दर्शक मान से भल पाइबा मो प्रति अच्छी सेमती आगामी दिन में जेपर्यंत यात्रा अच्छी सेमती भल पाइबा दौ था आशीर्वाद दौ था केवल से ही मुझे ये जगह पहुंची पारी आज्ञा कंट्रोवर्सी देखो लोक एटा क्रिएट करते कंट्रोवर्सी जिनसटा आमे तो सेटा माने क्रिएट करूना आमे जहाँ आम मन को आसे आमे से खोलारे आमे कहीदौ किछिटा लोक अच्छा नेगेटिव वे नहीं जाती जोटा कि भल कथा नुह समस्त को पॉजिटिव वे नबा समस्त को पॉजिटिवली देखा ही सबुठ भल जिनस जोटा कि प्रभु का आशीर्वाद भी सेमान रहिबो आउ कंट्रोवर्सी आड़ी लोक नियंती कहीं कथा को मु भी जानी पारेनी मु सेति मते पसंद नुह ए सब जिनस से मु देखी चाहे कहे देखी चाहे कथा हुए समस्त सहित कहीं मु बहुत खोला कौ कौ कौन कही दिए जोटा कि लोक नेगेटिव रे नहीं जाती मु भल कथा ही कही लोक खराब वे रे नहीं जाती तो से कंट्रोवर्सी लोकों को मेंटालिटी ऊपर डिपेंड करे नहीं मु मीडिया सामना को आसे बहुत आगुरी बाइट देइची बट एबे एमती काम प्रेशर भितर देइनी बहुत दिन हेलानी सबले लीड रोल ले भूमिका आसंती केते दिन पर्यंत यात्रा रे अभिनय करबे ले भाबुछन सेमती तो मु किछि भाबेनी बॉलीवुड जैसे सुजोग आसे नहीं मुझे सीरियल फिल्म करी आज अ चाइल्ड एक्ट्रेस भी छुआ बेलू कम कर सीरियल करी मुझे यात्रा ऑफर आसला तो मु माने भाभी केते दिन आ यात्रा रही जेतिक दिन भी अच्छी से दर्शक मान आशीर्वाद भल पाइबा मुझे अच्छी जेतिक दिन भी अच्छी भलर जमी कम करके जीवाई चाहूँगी सब कलाकार चेंज करंती प्रति वर्ष पार्टी भावना सेमती नहते पैसा ना मते जोटी ठीक लगे पैसा को देखले तो आउ अन्य आड़ू प्रॉब्लम होथबो खाली पैसा पई पळैथिबी बट अन्य आड़ू प्रॉब्लम फेस करथिबी मते सेटा भल लागेनी पैसा को पैसा जमती मालिक सेति भल पाइबा रहिथिबा दरकार मालिक कलाकार मानक प्रति कलाकार टीम भल थिबा दरकार नाटक भल थिबा दरकार डायरेक्टर प्रोड्यूसर समस्त भल थिबा दरकार आउ सबआड़ू जो सुविधा मिलूँ सबआड़ू जेहेतु मुझे भलरे अच्छी से मुझे कंटिन्यू करुँची जेते प्रकार को आर्टिस्ट अछि आपण सबटु बेस्ट का बोली भावंती
ସେମିତି ମୁଁ ମାନେ ଯେତିକି ଜଣ ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କରିସାରିଲେଣି। ହଁ ମୁଁ ସୁରେଶ ନନାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି, ହୁସିବାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି, ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇ ସହିତ କାମ କରିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ହିରୋ ମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ମତେ ନନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ଆଉ ହୁସି ଭାଇ ବି ବହୁତ ଭଲ। ସମସ୍ତେ ସବୁ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପିୟୁଷ ବହୁତ କାଙ୍କ ଭଲ। ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ପିୟୁଷ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କେବେ କରିନି, ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତ କରିବି, ନହେଲେ ନାଇଁ। ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ, ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପର ସମସ୍ତେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ବି ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଭଲ। ଡ୍ରିମ୍ ବୟ କିଏ ଥାନ୍ତି, ଡ୍ରିମ୍ ଆକ୍ଟର ଯେ ଆଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ମତେ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ଲାଗିବ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ସେମିତି ନାହିଁ। ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ସହିତ ବଲିଉଡ ହଉ କି ହଲିଉଡ ହଉ କି ଜଲିଉଡ ବି ହଉ କି ହଲିଉଡ ବି ହଉ, ନା ସେମିତି ଅଛି ମୋର କି ବଦର ବାବୁସାନ ସହିତ କି ଅନୁଭବ ସହିତ ନାଇଁ କି ଶାହରୁଖ ଖାନ ସହିତ। ନାଇଁ ମୋର ସେମିତି କେହି ଡ୍ରିମ୍ ଆକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ସହିତ ବି ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଦେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ସୁକେନ୍ଦ୍ର ତମେ ଭଲ ଦର୍ଶକ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦର୍ଶକ ତ ପଛ କଥା, ପ୍ରଥମ କଥା ସେ ମୋ ବାପା, ଆଉ ମତେ ଝିଅ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାପାଠୁ ବି ଅଧିକ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ଏତେ ଭଲ, ଏତେ ସୋଭର ନେଚରର ଲୋକ, ଏତେ ସିମ୍ପଲ ଲୋକ। ସବୁ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ମନ ଖୋଲାରେ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲୋକ, ଲାଇକ୍ ଗଡ ଫାଦର ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେତିକି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଲୋଡ଼ିବି, ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ଯେମିତି ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର, ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଥାଉ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଛନ୍ଦ କପଟ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କିଛି ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲୋକ, ବହୁତ ଜେନ୍ୟୁଇନ ଲୋକ। ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଭାବନା? ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯେ ମତେ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ସେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ କିଣିପାରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାବନା ମ୍ୟାଡାମ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ଭାବନା ବିଷୟରେ ମୋର କହିବା କିଛି ନାହିଁ। ସି ଇଜ୍ ଭେରି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଗାର୍ଲ, ସୁଇଟ୍, ସେଭର, ସଫ୍ଟ ଟକିଂ, କାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟେଡ୍ ଗାର୍ଲ। ତାର କାହା ପ୍ରତି ୟେସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଡଟର ଆଣ୍ଡ ସି ତା ମନ ଭିତରେ କୌଣସି କୂଟ କପଟ ଆକୁ ଲଗେଇ ଝଗଡ଼ା କରିଦେବା, ତାକୁ କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ସିଏ ଭଲ କଲା ମୁଁ ଭଲ କଲିନି, ମୁଁ ଭଲ କଲି ସିଏ ଭଲ କଲାନି, ସେଇଭଳିଆ ମାଇଣ୍ଡ ତାର ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭେରି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଙ୍କ, ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ମୁଣ୍ଡରେ କେବେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ରୋଲକୁ ସେ ମାନେ ଯେମିତି କରିବା କଥା କରନ୍ତି। ମୁଁ ତରଫରୁ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛି, ସେ ଏଇ ପଥରେ ଗତି କରୁ, ଆଗେଇ ଚାଲୁ ଏବଂ ଯେତେ ପାର ସେତେ ଡେଭଲପ କରୁ। ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଲାଇଫ ଥାଏ କୁହାଯାଏ। ଫିଟନେସ୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହବାକୁ ହେଲେ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଫର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଡାଏଟ୍, ଖାଇବା ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଖାଇବା ଗୁଡ଼ାକ ଦେହରେ ଫ୍ୟାଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ନ ଖାଇକି ଯଦି ଭଲ ମାନେ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଖାଇବା ଆମେ ଖାଇବା, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇବା ତ ଦେହ ବି ଭଲ ରହିବ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଯେହେତୁ ଆମେ ହେଉଛୁ, ସ୍କିନ୍ର ଗ୍ଲୋ କମିଯାଏ, ହେୟାର ଫଲ୍ ହୁଏ, ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସେସବୁକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ତାପରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ସେଟା ଅଲଗା, କିଏ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମେଡିସିନଟା ସେଟା ଟୋଟାଲ ମାନେ ପୁରା ଭୁଲ କଥା ଯେଉଁଟାକି ଦେହ ଖରାପ କରିଦେବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଡାଏଟ୍, ଆଉ 20% ଏକ୍ସରସାଇଜ ବଟ୍ 80% ଡାଏଟ୍। ଯଦି ଡାଏଟ୍ରେ ରହିବେ ତ ଫିଗର ବି ଠିକ୍ ରହିବ, ଦେହ ବି ଭଲ ରହିବ, ରାତିନ୍ଦ୍ରା ହେଇକି ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାମିନା ପାଇବ, ଏନର୍ଜି ପାଇବ। ରାତି ହେଲେ ଗୋଟେ କାନ୍ଦ ବହୁତ ମନ ଆସିଯାଏ, ସେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ? ନାଇଁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉ, ପଶିଯାଉ ପୁରା ସିନ୍ ଭିତରେ, ରିଏଲ ବୋଲି ଭାବି ନେଉ। କାନ୍ଦ ଆସିଯାଏ? ହଁ ସବୁ ରାତିରେ ଆସେ, ସବୁ ରାତିରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଆମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ୱାନ୍ସ ଆମେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଉଠିଗଲା ପରେ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ ଆମ ଘର, ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଉ, ଆମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ପଶିଯାଉ, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦ ଆସେ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କମେଣ୍ଟସ୍ ଆସେ ନା, ତା ଭିତରେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଗଲେ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଥିବେ, ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଦେଖି ଆମକୁ ଆହୁରି କାନ୍ଦ ଲାଗେ। ଦର୍ଶକଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ଭାବନା ସବୁ କାହାଣୀରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୋଉ କାହାଣୀ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଛି? ମତେ ସବୁ କାହାଣୀ ମତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳେ ଯେହେତୁ ମତେ ସବୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ମନକୁ ଛୁଇଁଲା? ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମଲ୍ଲରେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି, ଗୁରୁସାରଙ୍କ ନାଟକ, ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ ନିଲାମ ତୁଳସୀ ଥିଲା, ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। କାନ୍ଦିନରେ ବାୟାମନ ଗୁରୁସାରଙ୍କ ନାଟକ କଳିଙ୍ଗରେ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିଳେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସଣାପ ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କହିବେ? ପଦିଏ କଥାଟା ନିହାତି ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ ବାପା। ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା, ଧୋବଣୀର ପଦିଏ କଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ରାମ ରାଜ୍ୟ। ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ସୀତା ଅଲଗା ହେଲେ, ସତୀତ୍ୱର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ସୀତା ହେଲେ ପାତାଳଗାମୀ, ଓ ଶେଷରେ
ଶେଷରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସରୋଜ ନଈରେ ବୁଡ଼ି ମଲେ ସେଇ ପଦିଏ କଥାରେ। ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଇଥିବା ପଦିଏ କଥା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପୁଅର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ପରି ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ମଫସଲି ଝିଅକୁ ଆପଣ ବୋହୂ କଲେ। ବୋହୂ ମୋତେ ଝିଅ ପରି ଆଦରି ନେଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ମୁଁ ପଦିଏ କଥା ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ମୁଁ ବିଧବାର ସଧବା ହେଇଗଲେ ସ୍ୱାମୀଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯିବିନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ରହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଯାତ୍ରାରେ ଏ ବର୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଏ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡଗିରି କେତେ ଧମାଲ କରିବ ଆଶାବାଦୀ? ଆଶା ତ ବହୁତ ଆମେ 100 to 1000% ରଖିଛୁ କାହିଁକିନା ଆମ ନାଟକ ଯେହେତୁ ତିନିଟା ଯାକ ନାଟକ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି କେହି ମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ନାଟକ ପୁରା ହେଇଛି କେହି କାହାଠୁ କମ୍ ନାହିଁ ତ ତିନିଟା ନାଟକ ଭିତରୁ ଦର୍ଶକ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ କରିବେ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ଲେ କରିବୁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆଶା କରୁଛି କି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପାଠ କୋଉ ଯାଇ ପଢିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବିକମ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଛି ତ ସେ MBA କରିଥିଲି। ଏତେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଝିଅ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କଠିନ ହେଇନି ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିନଥିଲେ? ନାଇଁ ଘରେ ମତେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ମୋ ବାପା ମା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ସିରିଏଲ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିଲା। ମୁଁ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ହିଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲି ଏମିତିରେ ବି ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ସିରିଏଲ ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ କାହିଁକି ସିରିଏଲ ଫିଲ୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଲଗା ଯାତ୍ରା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଲଗା ସବୁ ସମାନ ସେଇ କଳା ଲାଇନ। ହଁ ଯାତ୍ରାରେ ଏମିତିକି ଆମେ ଲାଇଭ ଶୋ କରୁ ଯୋଉଟାକି ସିରିଏଲ ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାମେରା କରିବାକୁ ପଡେ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ଯୋଉଟାକି ଲାଇଭ ଆମେ ପରଫର୍ମ କରିବାକୁ ପଡେ ଯାତ୍ରାରେ ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଟଫ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅବଶ୍ୟ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଲାଇଭ କମେଣ୍ଟସ ଆସିଯାଏ କିଏ ଖରାପ କରନ୍ତି କିଏ ଭଲ କରନ୍ତି ବଟ୍ ସେଇଟା ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଭାବୁ ତ କଷ୍ଟ ତ ବହୁତ କାହିଁକିନା ଏଠି କଟ୍ ନାହିଁ ନା ସିରିଏଲ ଫିଲ୍ମରେ କଟ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଂ କଳା ତ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ ସେ ଲାଇନରେ ବି କରୁଛୁ ଏ ଲାଇନରେ ବି କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ସେ ଲାଇନରେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥାଏ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଖରାରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥାଏ ସବୁ ଲାଇନ କଳା ଲାଇନ ହିଁ କଷ୍ଟ ଲାଇନ ବଟ୍ ସେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗେ। କୁହାହଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରେଜ ଦଉଛି ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଏଲକୁ ପ୍ରେଜ ଦଉନି ଏଇଟା ସତ? ନାଇଁ ସିରିଏଲ ଫିଲ୍ମ ବି ସେଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେମାନେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାନେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହେଉଛି ନା ସୋସାଇଟିର ନା କ୍ଷତି ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ? ଲାଭ କ୍ଷତି ଦିଟା ଯାକ ହିଁ ହୁଏ କାହିଁକିନା କିଛିଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ମୋତେ ଆଉ କିଛିଟା କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଇଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ହେଡଲାଇନ୍ସ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେତିକି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଭଲ କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟିକେ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଲାଇନରେ ଖରାପ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଆଉ ମନ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ତ ମନ୍ଦ ହିଁ ମନ୍ଦରେ ହିଁ ଚାଲିବ ତ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଭଲକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।